Friends, today we will discuss about AC signal conditioning unit. Okay, in last lecture we discussed DC signal conditioning. Okay, and previous lecture we discussed what is the signal conditioning. Okay, I again remind that a signal conditioning, it is a block which is used to perform some specific operation on signal received from transducer. ट्रान्सड्यूसरपासून जे सिग्नल आपण रिसीव्ह केले आहे त्या सिग्नलवर आपल्याला काय करायचं आहे, स्पेसिफिक आपल्याला ऑपरेशन करायचं आहे अँड त्याला अशा फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ट्रान्सड्यूसर पण सिग्नल भेटला सिग्नल कंडिशनिंगला, मग त्याला अशा फॉर्ममध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे की जो फॉर्म पुढच्या ब्लॉकला सुटेबल आहे. ओके, तर त्याला म्हणतात सिग्नल कंडिशनिंग सर्किट. ओके, तर त्यामध्ये आपण बघा दोन टाईप बघितले होते. एक होता AC सिग्नल कंडिशनिंग, एक होता DC सिग्नल कंडिशनिंग. ओके, तर टुडे वी विल सी discuss about AC signal conditioning circuit. Okay, in AC signal conditioning circuit we first see what are the different types of block available in particular blocks, a particular diagram. Okay, first is driver block, then isolator circuit, sample and hold circuit, then filter circuit, then RMS DC circuit. Okay, this is the this section block. AD converter, RS485 transmitter. Okay, this span correction, zero protection, instrumentation amplifier, power supply, oscillation and excitation. It is a complete block. Then transducer, input protection and instrumentation amplifier. Okay, these are the common block in AC signal. In AC signal condition circuit, you already see the specific working of all the block. Okay, but the working of the from here, it is as it is same. There is no any change, but it is used for the only AC signal. It is used for only the AC signal. Okay, so first start power supply. Power supply provide constant power supply to oscillator system. This block provide constant power supply to this section. Then we use transducer. If you know, we know that transducer, it is a block which convert one energy form into another, one to another energy form. Okay, light to electrical to mechanical to instrumentation. So like that. So this is the main important working of the transducer section. Then input protection. Okay, input protection. Then this input protection provide protection from voltage or surge. Surge is a one type of voltage that is suddenly increasing voltage. So it is a to make circuit imbalance or any electrical problem is there. So from protection of these types of voltage we use input protection. Okay, then we use instrumentation amplifier from here. Okay, so the instrumentation amplifier is used for low amplitude AC signal is amplified using instrumentation amplifier. We signal having low amplitude, so this signal will be amplified using instrumentation amplifier. Then we use filter. We already know filter, it is used for the improve signal to noise ratio, and this filter is also used to remove the unwanted signal. Okay, so filter are used. Okay, then sample and hold circuit, it is used to maintain signal level constant. The sample and hold circuit are maintain signal level should be at constant level. Okay, then we use isolation. Okay, this block provide some protection from voltage transient and power supply shorting. ओके, व्होल्टेज ट्रान्झियंट आणि पॉवर सप्लाय लाईन हे दोन प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात, तर त्यापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, आयसोलेशन ब्लॉक हा यूज करतो. ठीक आहे. देन ड्रायव्हर ब्लॉक. ओके, ड्रायव्हर ब्लॉक it is used to amplify the signal and convert into analog to digital. Then analog to digital converter, this block convert analog into digital. Okay, then
485 communication, this 485 communication, it is used to transmission of signal over 2 wire. ओके, ट्रान्समिशन ऑफ सिग्नल ओव्हर 2 वायर. ठीक आहे. तर तुम्हाला कुठली ब्लॉक डायग्राम येताना तुम्ही प्रत्येक ब्लॉकचं फंक्शन हे सेम असतं. ओके, ट्रान्सड्यूसरचं फंक्शन काय, एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करणं. इनपुट प्रोटेक्शनचं फंक्शन काय, सर्ज किंवा ओव्हर व्होल्टेजपासून प्रोटेक्ट करणं. इन्स्ट्रुमेंटेशन ॲम्प्लिफाय काय करतो, लो ॲम्प्लिट्यूड जो सिग्नल असतो त्याला ॲम्प्लिफाय करतो. पॉवर सप्लाय काय करतो, कॉन्स्टंट पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड करतो. ऑसिलेटर एक्सायटेशन काय करतं की ट्रान्सड्यूसरला ज्या प्रकारचं व्होल्टेज पाहिजे, ज्या प्रकारचं कन्वर्शन पाहिजे ते प्रोव्हाइड करतं. नंतर तुमचं आहे ड्रायव्हर काय करतो, सिग्नलला ॲनालॉग डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करतो. आयसोलेटर काय करतो, व्होल्टेज ट्रान्झिएंट आणि पॉवरला प्रॉब्लेमपासून प्रोटेक्ट करतो. सॅम्पल अँड होल्ड सर्किट काय करतं, सिग्नल लेवल कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवतो. फिल्टर काय करतो, अनवॉन्टेड सिग्नल अनवॉन्टेड नॉईज रिमूव्ह करतो. ठीक आहे. हा RMS DC काय करतो, DC सिग्नल म्हणजे स्पॅन करेक्शनपासून सिग्नल आला आहे, तो सिग्नलमधला जो नॉईस आहे तो काढण्यासाठी आपण फिल्टर यूज केला आहे. ठीक आहे. तर RMS DC फिल्टर काय करतो की DC लेवल मेंटेन करतो. नंतर आहे झिरो करेक्शन. ओके, आणि स्पॅन करेक्शन. ओके, तर तुम्ही एवढं जी इन्फॉर्मेशन लिहिली तर सफिशियंट आहे. ओके, आणि RMS म्हणजे रूट मीन स्क्वेअर. ओके, आणि DC म्हणजे डायरेक्ट करंट. तर त्याची जी रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी आहे त्या सिग्नलची, त्या सिग्नलमधला जो नॉईस आहे तो आपल्या फिल्टर थ्रू आपण रिमूव्ह करत आहे. ठीक आहे. नंतर हे सारे इम्पॉर्टंट सर्व ब्लॉक झाले. तर तुमचा आता होमवर्क हे आहे की AC सिग्नल कंडिशनिंग आणि DC सिग्नल कंडिशनची तुम्हाला डायग्राम काढून मला माझ्या व्हॉट्सॲपला पाठवायची आहे. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं AC सिग्नल कंडिशनिंग. ओके, त्यानंतर हा तुमचा जो नेक्स्ट टॉपिक आहे तो आहे डेटा ॲक्वायरेशन सिस्टम. ओके, आणि हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या परीक्षा पॉईंट ऑफ व्ह्यू. यामध्ये फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, AC सिग्नलची डायग्राम, AC सिग्नल कंडिशनिंग म्हणजे ही डायग्राम, DC सिग्नल कंडिशनिंग, नीड ऑफ सिग्नल कंडिशनिंग, टाईप ऑफ सिग्नल कंडिशनिंग, हे प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कुठला प्रकारचा प्रश्न आला तर या रिलेटेड पण प्रश्न येऊ शकतो. ठीक आहे. तर आणि ब्लॉक डाऊन करत असताना सर्व ब्लॉकचे एक्सप्लेनेशन कॉमन ठेवायचे. ठीक आहे. हा झिरो करेक्शनचं जे एक्सप्लेनेशन आहे, झिरो क्रॉस डिटेक्शन म्हणून एक सर्किट आहे, झिरो क्रॉस डिटेक्शन, तर त्याच्या रिलेटेड याचं वर्किंग आहे. तर तुम्ही ह्याच्यात असं लिहा की इन्स्ट्रुमेंटेशन ॲम्प्लिफाय करून जो सिग्नल आला आहे तो सिग्नल आपण झिरो करेक्शनला आपण अप्लाय केला आहे, फॉर करेक्शन इन फॉर झिरो लेवल व्होल्टेज. ओके, अँड देन अप्लाय टू स्पॅन. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. आणि जमेल तर अशा ब्लॉकमध्ये तुम्ही एक्सप्लेनेशन लिहायचा प्रयत्न करा. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. खूप इझी आहे ही अंडरस्टँड ठेवायसाठी. ठीक आहे. थँक्यू.